अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने जितने भी चाहने वाले हैं, अजीज़ व अकारब, मेरे दोस्त अहबाब, इन सब के लिए जो है ना, मैं हर प्रोग्राम में जो है ना कोशिश ये करता हूँ कि आपको एक ऐसा मैसेज डिलीवर करूँ कि आपके लिए ज़िंदगी के किसी ना किसी मौके पे मेरी बातें जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक मस्बत आपके लिए वो इकदाम साबित हों और आप किसी बहुत बड़ी कार्रवाई या बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएँ। मैंने अपनी बातें तो ठीक है, वो सिलसिला तो काफ़ी देर से मैंने शुरू किया हुआ है और आपको अभी तक मैं उस कारवां के साथ जा रहा हूँ जिसकी मंजिल का मुझे नहीं पता। तो मैं लगा हूँ कहानी आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बीच में मैं कोई आप लोगों को कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसा अपना दोस्त, कोई जानने वाला, कोई ऐसा बंदा कि जिसके साथ ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के मामलात, हादसात हुए हों और उसके ऊपर जो है ना, और उसकी फैमिली के ऊपर मुकदमात की जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा यानी मुकदमात की तादाद हो। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़े मस्बत जो होता है ना, इन लोगों की सोच हो गई होती है, पुख्ता हो चुके होते हैं, सब्र इन्होंने देख लिया होता है, इन्होंने खुदा पे भरोसा जो है उसका भी अमली जो है जामा उन्होंने देख लिया होता है कि बाकी परवरदिगार जो है, आज भी ये शख्सियत जो मेरे स्टूडियो में मौजूद है, अपनी बेहतर हिकमत अमली और वक़्त का तयन, जिस पर मैं जोर देता हूँ, उस वक़्त के तयन को करने में कभी भी इस शख्स ने गलती नहीं की। आज मेरे स्टूडियो में ना एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, उनका नाम है शेर अफजल, और वैसे इनको निक्का पहलवान मुरीद के वाला जो है ना कह के पूरी दुनिया में देखा सुना और जो भी इनके साथ ताल्लुक है वो इसी नाम से इनको जानते हैं। निक्का पहलवान जो है ना, ये एक बड़ा दरवेश आदमी है। मैं काफ़ी अरसे से, कोई 25 से 20 साल से मैं ज़ाती तौर पे इनको जानता हूँ और 12 दफ़ा मैं इनको मिल चुका हूँ। मुझे इनकी सारी दुश्मनी का, इनके ऊपर जो मुकदमात की एक जो है ना बहुत ज़्यादा किलों में मुकदमात जो इनके ऊपर और इनकी पार्टी के दोस्तों के ऊपर, अहबाब के ऊपर जो मुकदमात दर्ज है, उनका बहुत ज़्यादा लंबा एक जो इनका ना सिलसिला है, वो बातें बाद में डिस्कस करूँगा। तो नाजरीन, आज मैंने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। आपका जो है मैं बाकायदा तौर पर इनको तारुफ करवाता हूँ जी। मेरे व्यूवर्स जो है ना वो आपको बड़ा देखने के लिए एक्साइटेड थे। लोगों ने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कहा हुआ था कि इनको बुलाएँ और इनका इंटरव्यू करें। मैं सबसे पहले शेर अफजल भाई, मैं आपको पहलवान जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं होना चाहना वा कि तुसी मेरे जिहड़े नाज़रीन ने ना, इन्हां नूं दसो कि तुहाडे नाल किहड़ा ऐसा हादसा होया सी कि तुसी तो माशाअल्लाह बड़े सियासी वर्कर्स हो और PTI दे लई तुसी बड़े काम करदे हो, ते किहड़ा ऐसा काम हो गया कि तुहानूं जिहड़ा ना इस पटरी तो उतर के बंदूकां ते गनमैन ते इन्हां चीज़ां दा तुहानूं आसरा लेना पै गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तां और भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम कहना वा। मेरे दोस्तों, मैनूं बड़ी खुशी होई कि तुसां मैनूं बुलाया और मेरी गुफ्तगू तमाम दोस्तों तक पहुँचेगी ताकि जी नवी नस्ल है उन्होंने पता लगे कि इन्होंने कामों किवें बंदा पैंदा है, किवें बंदा रसवा होंदा है, किवें बंदा खराब होंदा इन्होंने कामों पै के। मैं सब तुहानूं तो यह कहूँगा कि मैं एक शरीफ घर, मेरा बाप 5 टाइम का नमाजी तबीयत गुजार सी, मैं खानदान भला मानस कारोबारी लोग फैमिली का तलक रखना। मैं मुरीद के एक अपनी वार्ड का आवाम ਲਈ खिदमत करने का जज्बा लैके काउंसलर बनया सा पहली दफ़ा, फिर दूजी दफ़ा काउंसलर बनया, फिर मैं तीजी दफ़ा जनरल काउंसलर बनया, फिर मैं चौथी दफ़ा जनरल काउंसलर बनया। मैं इन पढ़ सा पढ़िया लिखा नहीं सा है जिसकी वजह मैं नाज़म नहीं सा खलो सकता। मैनू शहर वाले बड़ा प्यार किया और अल्लाह का फजल है कि अज तक सारा शहर मेरे नाल प्यार करता कि मैं हर बंदे दे कोशिश की है कि अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते हर माड़े बंदे दे काम आउण दी कोशिश की और काम कीते ने। लोग मेरे नाल मुहब्बत ते प्यार करते सन। मैनूं शहर के लोगों ने अंजमन ताजरां का चेयरमैन बना दिता पूरे शहर का। साढ़े शहर की 5 तो 7 हज़ार दुकान है, जिसका मैं चेयरमैन बन गया। मैं 8 तो 10 साल चेयरमैन अंजमन मरकजी अंजमन ताजरां रहा। दौराने अंजमन ताजरां साढ़े अमरीके च एक ग्रुप उठिया चोरां दा, चोर डकैत मनशियात फरोश। उन्होंने डकैटा ने वारदात करनी शुरू कर दित्तियां। सियासी लोगों ने उन्होंने तलक सी। उन्होंने एक गरीब आदमी जिहड़ा कौम का नाई सी, उन्होंने दुकान बनाई बाजार के विच सुनहरियां दी, तो सारे खानदान का जेवर उन्होंने अपनी तिजोरी च रखिया। जितों स्टार्ट होया काम उन्होंने तिजोरी रखिया कि चलो साडा घरां च चोरी बड़ी हुंदी है शहर दे विच ते सेफ रहेगा। ये चोर बड़े बदनामे जमाना चोर ने, आसफ बट वगैरह, इन्होंने वो दुकान के ताले तोड़ के जुमे को क्योंकि छुट्टी होंगी साढ़े अमरीके जुमे की छुट्टी सी, इन्हें जुमे रात को दुकान के ताले तोड़ के सेफ चुक के लै गए। जो सेफ चुक के लै गए, ये बड़ा भजे नसे, बड़ी कोशिश उन्हें की कि मुकदमा दर्ज हो जाए, मुकदमा दर्ज ना होया। फिर इन्हें रोड ब्लॉक किया, बाजार ब्लॉक किया, हड़ताल की सारे ताजर ने। फिर मुकदमा दर्ज होया,
ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਫੜਵਾਏ। ਚੋਰ ਫੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ। ਸੇਬ ਗੁਜਰਾਲੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੇਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਲਸੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ, ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈ ਬਖਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੁਅਜ਼ਜ਼ੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ MNA ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MNA ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਛੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਇਹ 2010 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, 17/6/2010 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਫੜਵਾਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਦਈ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖਾਬਰ ਔਰ ਖਾਰੀ ਭੱਟ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ? 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ? ਕਤਲਾਂ 'ਚ 18-19 ਮਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18-19 ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ? ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ SHO। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਹਿਲ SHO ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ थाने आ रहा थी रंग महल अपनी ड्यूटी से तो उतो कतल कर दिया गया वो नहीं है? हाँ जी, ये वही ज़्यादा पुराना है जो उसकी रिहायश अमरीका में थी और ड्यूटी रंग महल में करता था। सुबह सुबह घर से निकलने लगा, वर्दी पहनी हुई थी, नाल 3 गनमैन थे। इन लोगों ने थड़ा मारकर, हमारे पंजाबी में कहते हैं थड़ा लगाकर, नहीं तो पंजाबी जी करो गल भरा जी, थड़ा मार के उन्होंने गोलियां ना छन्नी कर दिता। ते ओ उस दिन भी हाਜ਼ਰ ड्यूटी सी ना? हाਜ਼ਰ ड्यूटी सी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਦੇ SHO ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨੀ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਆਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਦਬੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਮਰੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਦਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਈ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ ਔਰ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹ ਬੱਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਬੱਟਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਐਡੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾਲੇ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਟਾ ਵੱਛੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 19 ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਸਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੇਬਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ? 2 ਬੰਦੇ। ਉਹਦੀ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਤੀ? ਉਹ FIR ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਯਦ ਗਜ਼ਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਜਮਨ ਸਰਾਫਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰੀਦਕੇ, ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। 5 ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5 ਕਤਲਾਂ 'ਚ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ PTI ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ, PTI ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ PTI ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਤੀਨ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਡ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ IG ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰਪੋਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਮਾਮੇ ਕੱਬ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਘਰ ਦੇ 2-2 ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਮਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਭੁੱਖੀ, ਇਹਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ, ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਵਾ ਬਰਾਤਵਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਪਿਛਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਟਿਕੇਤੀ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਹਫਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਲੰਡਨ, ਜਾਪਾਨ ਐਡੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1%, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਰਾਇਮ ਫੜਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹਿੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਥੱਲੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, FIR ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋ, ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਫਕਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਬ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਬਗੌਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਲੀਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਕਹਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ, ਗਾਜਰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਰੀਬ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਪॉलिसियां दूसरी ने। बहरहाल मैं इस गल हैरान हाँ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर और जाहिद पहलवान का एक नाम है, ये जिसकी बात ये इन्होंने की है, अभी बातों से बात निकली है, मैं ज़ाती तौर पर उसको जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी था वो और बड़ा दिलेर, बड़ा बम्बाट किस्म का वो पर्सनैलिटी का मालिक था।
आप ये देखेंगे ये बंदा गलत बात तो नहीं कर रहा, कमेंट बॉक्स में आप आ जाइएगा। अगर इतना ताकतवर इंस्पेक्टर होने के बाद उसको उसकी वर्दी के अंदर शहीद कर दिया गया, तो यार पुलिस वालों ने रेड भी नहीं की, तो ये सवालिया निशान है उन मुलजमान की कारकर्दगी पे कि उन्होंने क्या ऐसा तवीज़ जो है ना पुलिस को पिलाया कि मुकामी सबसे ताकतवर शख्स निकाह पहलवान ये बात बता रहा है। और मैं बिल्कुल, मेरे लिए अमेजिंग है कि यार यहाँ पे एक चूड़ा मर जाए, कोई क्रिश्चियन मर जाए, कोई गरीब आदमी मर जाए, तो वो जो पुलिस घरों को जो है वो चुगाठे उखेड़ लेती है। तो यहाँ पे एक इंस्पेक्टर, क्या महकमा पुलिस को जो है जाहिद पहलवान पे कोई रंज या ग्रिज तो नहीं थी कि जो उसके मरने की बात जो है वो सामने आई हो और पुलिस वालों ने अपना इंतकाम लिया हो? यार ये गलत है, ये सवालिया निशान है। कमेंट बॉक्स में अफसरान को चाहिए कि वो हमें क्लियर करें कि क्यों रेड नहीं किया गया। अच्छा, ये उस बाद ताड़े दे परचे शुरू हो गए। मरण तो बाद मेरे मैं 12-13 बंदे मार छड़े ने जाहिद पहलवान मरण तो बाद हैं जी। नाज़रीन ये सुन रहे हैं आप, 12-13 मर्डर उस तो बाद कर चुके ने FIR ने उन्हें पकड़ते भी 5 जो ना फिर मारे ने। इनका मेन कौन है? मेन खावर खारी भट्ट, ये जिसकी तस्वीर पीछे चल रही है खारी भट्ट, ये खारी भट्ट है और इनका ग्रोह है बहुत बड़ा। अच्छा, जो कराची के MQM के कुछ साथी हैं, इसके साथ कुछ अपना गुजरात के हैं, कुछ लाहौर के हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा बट गैंग है। ये खिलाफ तो नहीं रहते कि मुरीख पे या किसी और सैयारे पे ये रहते होंगे, पुलिस की रसाई वहाँ मुरीख में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, अमरीका में रहते हैं, कराची में रहते हैं और बनाते फिरते हैं इलाके में या गुमनाम जिंदगी? ना 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 ना, वो गुनगुनाते फिरते हैं, एक काल पे आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं पहलवान जी कि जो ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ਼ੀ शुरू हो गई है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇ 2 ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾ ਬੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਟ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ? ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਮਜ਼ਾਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਬਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਦਾ ਕੋਨੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 109 ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਖਿਲਾਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? 25 ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। 25 ਮੁਰੀਦ ਕਿਹਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੁਰੀਦ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਖਾਰੀ ਬਾਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਬੱਬੂ ਹਾਂ ਸੀ ਪੱਪੂ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕੀ ਚੜਾ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਦਰ ਵਾਈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਦੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੂਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ MPA ਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਬਸ ਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ? ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ MPA PTI ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੁਗਦਿਆਂ ਮਰੱਬੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ, ਕਿੱਲੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤੀ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ चुके, हर शय उजड़ गई। नाजरीन आप ये देखें कि मैं कितना ज़बरदस्त ये सवाल है कि मुसीबती का लफ्ज़ है, इसकी डेफिनेशन ये होता है हंडे बरते बंदे में जो तजर्बाकार जिसने माशरे में धक्के खाए होते हैं ना, वो ही आपको इस बात का ये जवाब देगा जो निकाह पहलवान ने दिया ना। मुसीबती का लफ्ज़ जो है ना अब दुश्मनदारों के लिए भी जो है ना बड़ा बेहुदा हो चुका हुआ है। थानों में आप चले जाएं, आप इतना कहेंगे जी मैं बड़ा मुसीबती हूँ, तो पुलिस वाला साथ ही ना अपनी कुर्सी पीछे खींचता है और फिर एक दो गौर से देखता है कि आगे कोई नौसरबाज, रस्सागीर, पैदागीर, जुए कराने वाला, मनशियात बेचने वाला, रंडियों की कमाई खाने वाला, यानी कि ये बंदा इसका ज़रिया मौश जो है ना एक 2 नंबर है। ये लफ्ज़ जो है ना, तो खुदारा यार ये ऐसे लफ्ज़ क्या है कि ना हम लोगों की जो है ना जो जिन्होंने जेन्युइन तकलीफ़ें और बड़ी मसाइब देखे हुए हैं, इनकी रिप्यूट पर सवालिया निशान ना लगाया करें। अच्छा पहलवान जी मैं तुम दसना, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, मैं तो गल इस को कहनी कि देखो मैं अपने बेटे ना मेरा रवैया भी सख्त है, अपने अली यार माना बड़ा अच्छा है और इतना प्यारा इतना नाइस है ना, अली इतना कोई इज्जत करता है ना, इतने प्यार से बात करता है। पहला जी मैं दसो मैं लोगों को समझाना कि जी तुसी अज ना करो तो अज ना करो, तुसी इनू ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਤ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ और ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ कि ਘਾਤ ਦਾ राइट हैंड का कट जाना ये कोई छोटा नहीं है, दुनिया में आपको जो है उन्होंने पैरालाइज कर दिया है। तो पहलवान जी तुसीं मैनूं दसो, तुसीं अली नूं मैं देखना वा ਉਹਦੇ में बड़े प्रोग्राम देखे ने, दोस्तों ਨਾਲ महफिलों ते बैठे ने, गप्पां लग रही हैं, शीशे पी रहे ने, खुश गप्पियां कर रहे ने, यानी इस दे नाल ना माहौल ਅਸੀਂ देखो एक पासे ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ बड़े अपने आप ना बड़ा डिफेंस करके चल रहे हैं, बड़े मामलात ने, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ देखो मैं मेरा तो भतीजा मैं ऑन एयर ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿੱਕੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਚਲੋ ਮੁਕਦਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਚ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ क्रिमिनल सोच वाले नहीं हो, ਤੁਹਾਡਾ एडे एडे बड़े पुलिस नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन करें कि पहलवान को मैंने ऐसे ऐसे बड़े पुलिस ऑफिसर और दबंग पुलिस ऑफिसर, उमर विरद साहब, फयाज मलिक साहब जिनको फयाज टुंडा के नाम से दुनिया जानती है, और बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े बम्बार्ड पुलिस ऑफिसर जो है ना, जो किसी भी लिहाज से जो है ना 10,000 टन वेट से कम जो है ना अहमियत के हामिल नहीं थे। तो पहलवान को मैं वहाँ पे मिलता होता था, आप यकीन करें कि जब ये बात करते थे ना तो पुलिस अफसरान इनकी बातों को सुनते थे और इनसे बड़ी चीज़ें जो है वो इनको मिलती थी, बड़ी मामलत होती थी। ये जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं तो वो जब निकाह पहलवान से बात करते तो यकीन करें मैं पुलिस अफसरान को देखता था वो उन बातों बड़ी गौर से सुनते थे। तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ चीज़ ये डिलीवर करनी जानते हैं। मुकदमात के जो इन्होंने सामना किया है, खुद केसों की जिस बंदे ने फ़ोटो कापियाँ करवा के दो अदालतों में और धक्के खाए हुए वकीलों के पास, यार बड़े जो पेचीदा मसाइल होते हैं ना। तो आप ये देखें कि मैं आज इनसे अगर प्रोग्राम ये कर रहा हूँ तो आप इनकी बातों का जवाब आप देखें ना कि ये वही बंदा देता है जिस बंदे ने लाइफ के अंदर ये सारे मामला देखे हों। तो मैंने इनको बेटे के बारे में कहा, अली बड़ा अच्छा बच्चा है इनका ना, तो मैंने आज देखा आपको सामने ऑन एयर कहना यार बच्चे को अगर मैं इनकी जगह हूँ तो मैं हर सूरत जो है ना उसको कहूँगा भाई आओ आके मुकदमा जो भी मुकदमा इसको इसका जो है इसको फेस करो। ठीक है, अब लोग अपना सोर्स लड़ाते हैं, हमारा बच्चा हमने करना नहीं,
लेकिन इसका फरारी जो है इस चीज़ का हल नहीं। और आपका तो माशाल्लाह सियासी लोगों में आप दुश्मनदार हैं, लेकिन पहले आपका कैरियर सियासी था। तो आप लोगों को यार जो है ना कम से कम ये चाहिए बच्चों को जो है ना अपनी ज़िंदगी में उनको ये मामला से क्लियर करें, उसके बाद उसको बाहर भेजें जो भी करना है। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपके मुरीद के में टोटल इस वक्त ये ग्रुप के कितने को बंदे हैं जो इश्तिहारी हैं जिनको पुलिस से पकड़ रही है? तकरीबन 12 बंदे इश्तिहारी ने तकरीबन, लेकिन इन्हों के पिछे बैकग्राउंड तो बहुत बंदे ने कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਕਾਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਨਮੈਨ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਮਲੇਟ ਦੇ ਹਸ਼ਦਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਡਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਬੇਗਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕੂ ਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਿਆ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਰਫ का लफ्ज़ जो है ना, मेरा एक दोस्त है नाजरीन, उसका नाम है मलक शौकत खोखर ना, अल मारूफ जो है ना उसको शौकी चंगड़ा के नाम से दुनिया जानती है। और मेरा बचपन का दोस्त है, भाइयों की तरह मेरा उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम एक दफ़ा लाहौर से बाहर किसी जगह पे नाके पे पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले हमसे पूछते हैं कि इतनी राइफलें 223 बोर क्लाशन कोफे, मेरी तो थी नहीं, वो तो शौकी के जो गार्ड या स्कार्ड साथ चलता था उनकी थी वो। तो पुलिस वालों को जब उसने बताया ना कि मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और मेरी बड़ी वहाँ पर दुश्मनी है, कत्ल गारत हुई है, तो लाइसेंसी वेपन है, ठीक है, मैंने अगर इसकी जो असल लाइसेंस की कॉपियाँ पास नहीं रखी कि कहीं गुम ना जाएं, तो ये फ़ोटो कापियाँ आप FIR दर्ज ना करें, तो मैं लाइसेंस जो असल है वो मंगवा लेता हूँ। पुलिस वाले ने उसको कहा कि मैंने तो वो जो सब इंस्पेक्टर था उससे कहा कि मैं तो सारी ज़िंदगी लाहौर में नौकरी करता रहा हूँ, आप कौन से ऐसे दुश्मनदार हो जिन्होंने 223 बोरे में 5-6 रखी हों और 2-3 क्लाशन कोफे भी हों, छन्ने भी लगे हों, तो आप कौन से ऐसे दुश्मनदार हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ? तो जब मलक शौकत खोखर ने उसको कहा ना कि मैं मलक शौकत खोखर उर्फ शौकी चंगड़ हूँ, तो पुलिस वाले का लबो लहजा जो है ना सारा चेंज हो गया था। उसको ये पता लग गया था कि यार ये बंदा जो है ना ये वही शौकी है टाउनशिप वाला, तो उसकी वजह से उसको वो नाम की वजह से वो पहचान गया। तो पहलवान ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾ इसका ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਿੱਕਾ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੱਗੇ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਬੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि अल्लाह ताला ऐसे ही अफसर बनाए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਲੀਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਚੋਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਲੂਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਨਾ ਦਵਾਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਤਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਗ ਟੁਰ ਗਏ ਛਾਲਮੀ ਜਾ ਕੇ ਚਣੇ ਦੇ ਨਾਨ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚਣੇ ਦੇ ਨਾਨ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੂਡ ਚਕਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ SP ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਵਕਤ ਨਾ ਵਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਡਰਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਲਫਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸੂਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦਕੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ਼ਾ ਮੇਰੀ अपील है ये नौजवानों के कि अच्छा खाओ, अच्छा बोलो और प्यार ना बोलो। अगर तुहाडे कोई ज्यादती कर भी देवे तो उन्हें बर्दाश्त करो, गुस्से ना करो। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਇੰਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं जी, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, साढ़े तो सब्जियां बूहे के लगी हैं ना, साढ़े घर दे बूहे की सब्जियां लगी हैं मरीज के और लोकी दे जाते ने। लेकिन या कदी इस तरह आया होवे कि फैमिली दे नाल तुहानू अपनी खवातीन को बेटियां भतीजियां भांजियां दे नाल किते कोई सैर दा मौका मिलिया होवे, तुसीं इकल्ले ही अपना लाइसेंसी वैपन लैके उन्हां नाल चले गए हो, कदी इस तरह दा इतफाक होया कि तुसीं रिलैक्स भी अपने आप नूं महसूस कीता कि यार अज रिस्क ले लै? कोई बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता जिहड़ा दुश्मनदार है, जिन्हों पता है कि मैनू मारन वाले मगर चढ़े ने या मेरे मुखालफ इश्तिहारी ने, वो मैं होवा या कोई भी होवे, वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता। वो तो अपने घर च बैठा रिलैक्स नहीं होंदा। कोई परता नहीं ले तो हिल जाता, मैंने बंदे आ गए ने।
ये बड़ी औखी ज़िंदगी है, एडी सौखी ज़िंदगी नहीं। ये ज़िंदगी तो तौबा ही करनी चाहिए, अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए। असी अमन पसंद हाँ तो अमन ही साढ़े वास्ते बेहतर है। अच्छा पहलवान जी, एक तबका भी गल करता, देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गल पुछनी मैं तो मेरे भाई हो, मैं पता मेरे नाल नाराज भी हो मैं डांट ही लवोगे ना, तुम मैंने डांटोगे भी ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंज ही चला देना। मैं नहीं कहना मेरी को भलवानी फिर ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਕ ਜਾਟੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮੀਆਂ ਟਮਾਟਰ, ਮੀਆਂ ਰੌਫ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦਗੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਰੈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਨਿੱਕੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਚਾਂ ਰੇਸਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਬਾतें 100% ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਰੀਦਗੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਰੈਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਕਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਟੈਡੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਫੜਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ SSP ਲੱਗੇ ਸਨ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੇ 'ਚ ਕਾਕਾ ਭਲਵਾਨ, ਕਾਕਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬੜੀ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਰਲ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ SHO ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਦਰ। ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਖੈਰ 8 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨਾ, ਕਾਕਾ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਵੱਖਰਾ, ਨਿੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨਿੱਕਾ ਟੈਡੀ ਕਾਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੇਬਲ ਜਦੋਂ ਮਰੀਦਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੇਬਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਕੇਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮਵਰ ਵੀ ਸਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਬਲ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਕੇਬਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਬਲ, ਜੂਆ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ, ਚੋਰੀ ਟਕੇਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿਰਕਵਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕਦੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आखिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कि खुदा खसूसी टीम तश्कील दे के ते मुरीद के दे ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਮਰੀਦ ਦੇ ਚੋਰ ਡਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। मैं चाहना वा कि मेरा बेटा अगर इश्तिहारी है, मैं इन्हों खत्म करो, मैं बाहर के मुल्कों मंगवा के उन्होंने पेश कराने की रजामंद हाँ कि मैं उन्होंने भी पेश करावा ताकि साडा अमरीके का अमन बहाल हो जाए। ये अमरीके का अमन बहाल हो गया तो इंशाअल्लाह IG साहब तुहानू पूरा पाकिस्तान दुआवां देगा। ये नासूर जड़े ने इन्हों इस तो निश्तो नबूद किया जाए। इन तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने रखने के लिए मैंने उन अखबारात के तराशे जो थे मशरिक़ अखबार के जो 73 और 74 के अखबारात थे मैंने वो निकलवाए हैं। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मेरी बड़ी ज़्यादा इस प्रोग्राम के ऊपर एक्सरसाइज होती है। मैं किस तरह से आपके लिए कहानी और वो किरदार इकट्ठे करता हूँ, बड़ी नादरीन आप यकीन करें कि ये अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात है। जिस जज्बे और जुनून के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना यार, आप मेरी हौसला अफजाई किया करें, मेरे प्रोग्राम से जो है ना कुछ चीज़ आप जो है इसको मस्बत मैसेज लिया करें, उसको जहन में बिठाया करें।
और मेरे प्रोग्राम्स को जो है ना, इनको लिंक जो है ना अपने उन चाहने वालों को जिनको आप चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में एक रोशन मुस्तकबिल इनको मिले और मसाइब और मुसीबतें इनका साथ छोड़ दें, उनको लिंक भेज के मजबूर किया करेंगे मेरे प्रोग्राम को देखें। अगर मेरा प्रोग्राम देख के आपको निकाह पहलवान की किसी बात से इख्तलाफ हो, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके किसी भी किस्म की अपनी राय से या प्रोग्राम के बारे में अपने कोई ख्यालात का इजहार करना चाहें, तो मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।